রেড ক্রস সোসাইটির পক্ষ থেকে উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি, তার প্রতিনিধি এবং জননেতা জাভেদ আক্তার উপস্থিত হয়েছেন এই ক্যাম্পে। তাকে সংবর্ধিত করছেন অন্তিম গুহ এবং মুকুলদা এবং ওয়াজিদদা। সেই চিত্রে আপনারা সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন। পাশাপাশি আমরা যে বিষয়টা আপনাদের জানাই যে রেড ক্রসের সোসাইটির পক্ষ থেকে আজকে হচ্ছে আমরা তাকে পেয়ে আপ্লুত এবং পাশাপাশি কিছু বক্তব্য রাখবার জন্য তাকে আমরা অনুরোধ করছি রেড ক্রস সোসাইটির পক্ষ থেকে। আমার তরফ থেকে আপনার শুভেচ্ছা, शुभ अष्टमी। उर्दू में बोलिए। सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी के पूरी कमेटी को, प्रेसिडेंट, बैंक प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ये सबों को पूरी बॉडी के साथ। हमने देखा कि मुकुल भाई भी यहाँ पे मौजूद है टीम के साथ। इस तरह से रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से दुर्गा पूजा के अवसर पर तो मेंटेन किया जा रहा है कोविड-19 से बचने के लिए। ये बहुत ही अच्छा उद्योग है कि 2 साल से मेरा और 2 ईयर्स हम लोग कोविड-19 की वजह से बहुत ही फेस्टिवल है, दुर्गा पूजा हो चाहे ईद हो या मुहर्रम हो, हर त्योहार, हर धर्म का त्योहार को, हर कास्ट का फेस्टिवल को हम लोग दिल से नहीं मना पा रहे हैं, उसको इंटरटेन नहीं कर पा रहे हैं, एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस बार हम लोगों की धीरज के कारण हमारी दुर्गा पूजा के लिए कुछ अलग ही वातावरण, एनवायरमेंट आया है इस्लामपुर की माटी में। बस मैं इतना ही कहूँगा कि आप यहाँ आइए। माँ दुर्गा सिर्फ आपकी ही नहीं, जावेद अख्तर की भी माँ दुर्गा है। मैं भी उनके आशीर्वाद के लिए सालों साल इंतजार करता हूँ। और आइए हम सब मिलकर माँ दुर्गा का स्वागत करें, उसको दर्शन करें, उसको सम्मान दें और उनके बताए हुए पूरे नीति पर हमल करने की कोशिश करें। आज मैं रेड क्रॉस सोसाइटी को धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ कि आज इस दुर्गा पूजा के अवसर पर तो हम लोग ये भूल चुके हैं कि एक तो खतरनाक वायरस हमारे बीच पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में ये फैल रहा है, कोरोना-19, कोविड-19। जिससे बचने के लिए हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन हो या हमारी गवर्नमेंट हो, जो आइन कानून का पालन किया है, जो WHO डॉक्टर की टीम हमें जो इससे बचने के तरीके बताए हैं, हम आशावादी हैं कि हम लोगों को चाहिए कि माँ का दर्शन भी करें और अपने आप को भी सुरक्षित रखें। इसके लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज इस कोविड-19 से बचने के लिए जो 3 रास्ते हैं वो मास्क का है, सैनिटाइजर का है और सोशल डिस्टेंस का। ये तीनों चीज को अगर हम मेंटेन करें तो आशा करते हैं कि कोविड-19 से हम लोग बचने के लिए पूरा रास्ता तैयार कर लेंगे। आज मैं रेड क्रॉस सोसाइटी को फिर से धन्यवाद देता हूँ कि आज जो हमारे दिमाग में नहीं, मैं देखता हूँ कि हमारे लोग ढूंढ आ रहे हैं, हर मंडप टू मंडप जा रहे हैं, माँ का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि कोविड-19 अभी गया नहीं है, वो बचा हुआ है। इसलिए उसे भी सामने में रखते हुए हम दर्शन भी करें और अपने आप को भी बचाए, अपने बच्चों को भी बचाए, अपने परिवार को भी बचाए। नवंबर को तो WHO का एक रिपोर्ट है कि नवंबर में कोविड-19 का 3rd फेज एंट्री लेगा। तो 3rd फेज एंट्री में सबसे ज्यादा अफेक्टेड होने का चांस है तो बच्चों का है। और मैं यही कहूँगा कि रेड क्रॉस सोसाइटी आज ये स्टॉल लगाकर जो सारे हमारे प्रोफेशन, हमारे जितने भी मंडप में जा रहे हैं, उनको मास्क पहनाना, सैनिटाइजर से उन्हें पहले स्वागत करना और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखने के लिए उन्हें एक निर्देश देना, ये जो स्टॉल लगाकर इन्होंने जो ये
दिखाया है, ये काबिल तारीफ है। मैं पूरी इलेक्ट्रो सोसाइटी को दिल से उन्हें अभिनंदन देता हूँ और सैल्यूट दिलाता हूँ। जो चीज किसी को याद नहीं, आज आपने याद दिलाकर ये एक्टिविटीज मिलाकर सबों को ये बता दिया है, सबों को जानकारी में दे दिया कि कोविड-19 क्या नहीं है, फिर से आने वाला है। उससे बचने के लिए हमको इन चीजों का उपाय रखना होगा और आशा करते हैं कि अगर हम लोग ये सब चीजों का उपाय कर लेंगे, हम लोग यूथ में ले आएंगे, मेंटेन करेंगे, तो एंड द नेक्स्ट ईयर फिर हम सबको मिलकर आशा करते हैं कि माँ दुर्गा का स्वागत फिर से अच्छे से नॉर्मल वे में हम लोग करेंगे। क्योंकि इससे पहले कोरोना से बचने के लिए हम लोगों को ये 3 चीजों का उपयोग करना पड़ेगा। यही कहते हुए मैं फिर से देखो सोसाइटी को धन्यवाद देता हूँ, पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। मैं जब्बार भाई, अंतिम भाई हमारे यहाँ पे पूरी मौजूद है, मुस्लिम भाई, पूरी टीम को मेरी तरफ से धन्यवाद। आशा करते हैं कि हम सभी को ठीक से, प्यार से और सुस्त रहकर हम लोग माँ दुर्गा का हम लोग पालन करेंगे। उनका आशीर्वाद देने के लिए हम लोग हमेशा अपेक्षा में थे और उनका आशीर्वाद हम लोग ठीक ढंग से लेंगे। सुस्त भावे हमारा थोड़ा आशीर्वाद दुआ देंगे हमारे से। धन्यवाद ধন্যবাদ জাভেদা। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ইসলামপুর মাতবার ঘুরজুরিয়া জিপির পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য রাজীব ভাই। এই রাজীব ভাইকে আমরা পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করবো। আমি সুব্রতদাকে অনুরোধ করছি, রাজীব ভাইকে বরণ করে নেওয়ার জন্য। তাকে পুরো ব্যাটালিয়ন আমি বলবো জাভেদার সঙ্গে এসছে, সে পুরো ব্যাটালিয়নের পক্ষে আমরা রাজীবটাকে বরণ করে দিচ্ছি। অজিত ভাই থেকে শুরু করে যারা আছেন সবাইকে আমরা বরণ করে নিচ্ছি এবং পাশাপাশি আপনাদের কথা দিচ্ছি আমরা রেড ক্রস এভাবেই কাজ করে যাব। আমরা রাজীব ভাইয়ের কাছে একটু কথা শুনবো। তার আগে আমাদের সহ সভাপতি রয়েছেন রেড ক্রসের বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং তার পাশাপাশি একজন সরকারি আধিকারিক বটে অন্তিম করে তার দুঃখ আমরা আজকে শুনে নেওয়ার চেষ্টা করবো। আবারও বলছি, আপনারা জানেন আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন জাভেদ আক্তার, যিনি উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সহকারী সভাপতি প্রতিনিধি, উপস্থিত গুঞ্জুরিয়া পঞ্চায়েতের প্রধান সাহেব এবং টিম, উপস্থিত আমার সেক্রেটারি এবং আমার জয়েন্ট সেক্রেটারি এবং টোটাল টিম, সবাইকে এবং আপামর জনসাধারণ দর্শনার্থী যারা আছেন সবাইকে আমার তরফ থেকে এই মহা অষ্টমী আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আপনারা জানেন রেড ক্রস সোসাইটির পক্ষ থেকে আমরা গত বছরের মতো এবছরও কোভিড-19 মোকাবিলা করবার জন্য আমরা মাস্ক আর স্যানিটাইজার নেওয়ার চেষ্টা করছি। আপনারা অনেকটাই অবগত আছেন আমরা কোভিড থেকে কিন্তু বিরত এখনো হইনি, কারণ আমাদের এই আনন্দ পরে দুঃখের কারণ না হয়। আপনি যেখানে ঠাকুর দেখছেন, যেখানটায় দর্শন করছেন, তার পাশে যে কোভিড পেশেন্ট আছে কিনা আপনি এটা বলতে পারবেন না। আমি তাই অনুরোধ করবো সবাই মাস্ক ব্যবহার করুন এবং লজ্জার কোনো কারণ নাই। আমাদের কাছে মাস্ক প্রচুর আছে, আপনারা আমাদের কাছ থেকে এসে মাস্ক গ্রহণ করুন এবং এই পূজার 4টি দিন সুন্দরভাবে সুস্থভাবে আনন্দ করুন এবং আগামীতে আমরা যেন এই বৃহৎ মহা উৎসবকে আর দারুণভাবে উপভোগ করতে পারি সেই আশা রেখে আমার একটা বক্তব্য শেষ করলাম। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ অন্তিম ভাইকে। আমরা এবারে অনুরোধ করবো গুঞ্জুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে রাজীব ভাইকে সংক্ষেপে কিছু বলবার জন্য একটু সামনে এসে। सबसे पहले मैं रेड क्रॉस सोसाइटी को धन्यवाद देता हूँ और यहाँ पर हमारे जिला परिषद के सदस्य जनाब जावेद भाईजान और मोजीद भाई और जिला सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं सबसे पहले एक बात बोलना चाहता हूँ कि आज ये दुर्गा पूजा के मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से
ये जो सैनिटाइजर और मास्क का इंतजाम किया गया है, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंतजाम किया गया है। लोगों की सेहत की तरफ ध्यान दे करके, कोविड-19 की तरफ ध्यान दे करके ये इंतजाम किया गया है। और आज दुर्गा पूजा में जो भीड़ भड़का दिख रहा है, इसमें ये मास्क और सैनिटाइजर का इंतजाम लोगों के सेहत को देखते हुए रखा गया है। ये एक सराहनीय काम है और मैं गुजिया जीपी की तरफ से सभी हिंदू मुस्लिम तमाम लोगों को दुर्गा पूजा का मुबारकबाद देता हूँ और अपना वक्तव्य यही खत्म करता हूँ। নিশ্চয়ই মনে আছে সে কথা, হিন্দু না ওরা মুসলিম জিজ্ঞাসে কোনজন, ডুবিছে তরি কাঁদিছে সন্তান মোর মায়। আমরা সকলে ভারত মায়ের সন্তান, আমরা বাংলা মায়ের দামাল সন্তান। কিন্তু এই কোভিড পরিস্থিতির মধ্যে যারা বয়স্ক থেকে শুরু করে আমার বৃদ্ধ বনিতা যারাই পুজো দেখছেন, মাস্ক পরে স্যানিটাইজ করে পুজো দেখুন। মনে রাখবেন, আপনার একটি ছোট্ট ভুল 2 মিনিটের আনন্দ আপনার আগামী বা আসু দিনের বা পুজোর পরে একটা দুর্বিষহ রাত বা দিনের মতো না হয়ে ওঠে। আপনার পরিবার, আমার পরিবার, আমাদের পরিবার সুস্থ সবল থাকুক, এই প্রচেষ্টায় সকলে আমরা করছি। তা প্রশাসন হোক, জননেতা হোক, জননেত্রী হোক, জননেতা হোক বা সমাজসেবী সংস্থা হোক। মনে রাখবেন, হয়তো আজকে মাস্কে আপনার মুখ ঢাকা থাকলে আপনার সুদর্শন চেহারাটা অনেকের চোখে পড়বে না, কিন্তু আপনার এই আজকের মুখ ঢাকা চেহারাটাই আগামী দিনের একটা সুন্দর সূর্যোদয়ের শুভ সূচনা করবে। সুস্থ থাকবেন আপনি, আপনার পরিবার আর আপনার শিশু। তাই আমরা রেড ক্রস হয়েছি আপনাদের সচেতন করতে। এটা কোনো জ্ঞানের কথা, জ্ঞানের বাণী নয়। বিশ্বের তাবর বিজ্ঞানী সংস্থা, এপিডেমিওলজিস্ট, ভাইরোলজিস্ট, চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলছেন আশঙ্কা রয়েছে দ্বিতীয় ঢেউয়ের। আশঙ্কা সত্য হতে পারে, আমরা চাই না ঈশ্বর, আল্লাহ, ভগবান, গড এই আশঙ্কাকে অসত্য করুন, এটাই আমরা চাই। কিন্তু আমাদের ভুলের কারণে এই আশঙ্কা যাতে সত্য না হয় সেদিকে আমরা এগিয়ে যাই। মাস্ক পরি, নিজেকে বারবার স্যানিটাইজ করি। এই বার্তা নিয়ে দু কথা বলবার জন্য আমি আহ্বান জানাবো ভারতীয় রেড ক্রস সোসাইটির ইসলামপুর মহকুমা শাখার সহকারী সম্পাদক ওয়াজিদা বিন্দু সম্পর্কে। আমরা সারা বিশ্বের সঙ্গে ভারতেও আমরা একটা কোভিড পরিস্থিতির মধ্যে যাচ্ছি। আজকে সারা বিশ্ব জুড়ে একটা তৃতীয় ঢেউয়ের কথা বলা হচ্ছে। এই তৃতীয় ঢেউয়ে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে শিশুরা। তাই আমাদের সচেতন থাকতে হবে যাতে আমরা আমাদের শিশুদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে পারি। এই শিশুদের সুরক্ষিত ভবিষ্যতের জন্য আমাদের একই সঙ্গে আমাদের কাজ করে যেতে হবে। এ পর্যন্ত যতটুকু গবেষণায় উঠে আসছে যে এই কোভিড পরিস্থিতি থেকে বাঁচার জন্য কি উপায়, মাস্ক, স্যানিটাইজার এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্স। তাহলে আসুন আপনারা এই পুজোর মধ্যে আনন্দ করুন, কিন্তু যাতে আমাদের এই আনন্দের মধ্যে আমাদের জীবনে কোনো দুর্বিষহ, কোনো দুঃখ বয়ে না আনে। কারণ আমরা জানি না কেউ পজিটিভ আমাদের মধ্যে থাকতেই পারে, তাই আমরা নিজে যেতে জানি না। তাই আপনারা মণ্ডপে যাবেন, যাওয়ার সময় আপনারা একটু সোশ্যাল ডিস্টেন্স রক্ষা করবেন। আর আমাদের একটা ছোট আয়োজন সোসাইটির পক্ষ থেকে আমরা চেষ্টা করছি, যারা হয়তো ভুলবশত মাস্ক পরে আসছেন আমাদের ট্রেনে আসুন, আপনি একটা মাস্ক নিয়ে যান এবং স্যানিটাইজার করুন। এবং প্রতিদিন মণ্ডপে যাওয়ার সময় আপনারা এক মণ্ডপে অবশ্যই হাত স্যানিটাইজার করবেন এবং কোনো ভুলভুলি না করে মণ্ডপে প্রবেশ করার সময় আপনারা সোশ্যাল ডিস্টেন্স রক্ষা করবেন। সবসময় মনে রাখবেন এই সোশ্যাল ডিস্টেন্স, এই সাধারণ নির্দেশাবলী আপনার জীবন আমাদেরকে তোমার সবাইকে রক্ষা করবে। সমাজ সেবার এর নাম হচ্ছে রেড ক্রস সোসাইটি সারা বিশ্বজুড়ে। তাই এই সমাজ সেবার নাম রেড ক্রস সোসাইটি। এই রেড ক্রস সোসাইটির আমাদের ভারতীয়
রেড ক্রস সোসাইটির মুখ মাথাটা একটা ছোট উদ্যোগ নিয়েছে মাস্ক এবং স্যানিটাইজার দিয়ে আসুন আমাদের ক্যাম্পে আপনারা মাস্ক গ্রহণ করুন এবং হাত স্যানিটাইজার করুন। আমরা এখানে আরেক সমাজকর্মীকে পেয়ে গেছি, শিক্ষক মোহাম্মদ সোলেমান, তাকে মঞ্চে আসবার জন্য আমরা অনুরোধ জানাবো রেড ক্রসের পক্ষ থেকে এবং তাকে বরণ করবার জন্য আমি আহ্বান জানাবো আমাদের সহকারী সম্পাদক। এতক্ষণ সরাসরি আপনারা দেখছিলেন নিউজ টুডে ইন্ডিয়াতে রেড ক্রসের যে সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প, সেই সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প যেখানে জনগণকে সচেতন করবার পাশাপাশি মাস্ক, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এবং স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা করা হচ্ছিল। এভাবেই দেখতে থাকুন নিউজ টুডে ইন্ডিয়া। আমাদের পরবর্তী আপডেট দেখার জন্য চোখ রাখুন নিউজ টুডে ইন্ডিয়া।